Good morning, students. Welcome back again. In the last lecture, we have discussed and completed the chapter number 10, straight lines. Now, next chapter, chapter number 13. The name of this chapter is Limits and Derivatives. This is the last chapter of our syllabus, as well as this is the basic and fundamental chapter for your standard 12. Standard 12 ના basics આ chapter થી start થાય. આ chapter ને related standard 12 ના approximately 6 to 7 chapters છે અને એનું initiative chapter એટલે કે chapter number 13 limits and derivative. Therefore this chapter and concept of this chapter are very useful for your board examination. Board માટે બહુ કામના લોજિક્સ તમારા 12th માટેનું ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટિંગ ચેપ્ટર છે તમારું ચેપ્ટર નંબર 13 લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ. In this chapter two parts are there, two portions are there. The first portion is about the limits and the second portion is about the derivatives. The calculus, this chapter is in the section of calculus of our mathematics. Mathematics માં geometry, calculus, algebra, our different parts હોય. એમાંનો એક calculus નો portion એમાં starting initiative limits થી start થાય, પછી આવે differentiation, that means derivatives, and then integrals means integration. આ ત્રણ પોર્શન માં તમારું કેલ્ક્યુલસ ડિવાઇડ થયેલું છે. મેથ્સ માં ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ, એમાં કેલ્ક્યુલસ માં ત્રણ પોર્શન્સ આવે. that means if you want to study derivatives, then you must go with the limits also. ત્યારે તમારે લિમિટ ને તો ધ્યાનમાં લેવી જ પડે. same way for the integration you must have follow the limits. લિમિટ્સ પછી ડેરિવેટિવ્સ પછી ઇન્ટિગ્રેશન. આ ત્રણ સિક્વન્સ વાઇઝ છે. જેમ તમે સ્ટાન્ડર્ડ 8 9 10 11 12 આ સિક્વન્સ છે. ડાયરેક્ટ તમે 8 પછી 12 ના ભણી શકો, એવી જ સિક્વન્સ આમાં પણ છે. ટુડે વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ ટોપિક લિમિટ્સ. ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, લિમિટ્સ. What do you mean by limits? The limit of a function is the ultimate value of a function. Simple વસ્તુ છે. The limits of a function. કોની લિમિટ હોય? મારી તમારી નથી વાત કરતો, ફંક્શન ની. The limits of any function. કોઈ બી ફંક્શન હોય. There are different types of functions we have discussed in the chapter number 3. Chapter number 2, relations and functions. Among functions na topic par different type na functions, their domain, their codomain, their ranges, their graphs also we have discussed in that chapter. And that functions has some specific limits, that means its ultimate value. Limits of a function is the ultimate value of the function if it exists. જો એ એક્ઝિસ્ટ થતી હોય તો જ. અમુક કેસીસમાં અમુક વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ ના બી થાય તો એની ડિસ્કશન નહીં કરવાની. ક્લિયર છે? when variable changes continuously in the domain and goes nearer and nearer to a specific value. આ જે પાછળનું સ્ટેટમેન્ટ છે ને સમજાવું ડિટેલમાં હમણાં with an example. when variable changes, variable તમારું ફંક્શન હશે y equals to f of x. We know that when the value of x from the domain, કયા સામાંથી લઈએ ભાઈ? ડોમેઇનમાંથી જ લઈએ. અને એ ડોમેઇનમાંથી વેલ્યુઝ એની કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતી હોય, changes continuously in the domain, and જે ફંક્શન છે ને એની વેલ્યુ પણ ચેન્જ થશે. y ની વેલ્યુ, f of x ની વેલ્યુ depends on the variable x, therefore it may also changes. એ પણ ચેન્જ થશે અને ચેન્જ થતા તમને એવું ગ્રાસ્પિંગ ચેન્જ જોવા મળશે, એવું કંઈક ઓબ્ઝર્વ મળશે કે એ વેલ્યુ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિક વેલ્યુ
ને નિયરર છે, નિયરર એન્ડ નિયરર ટુ અ સ્પેસિફિક વેલ્યુ એવું તમને જોવા મળશે, બરાબર. અને એ જે સ્પેસિફિક વેલ્યુ છે, એ જે અલ્ટિમેટ વેલ્યુ છે, એ જ તમારી ફંક્શનની લિમિટ કહેવાય. ક્લિયર છે? સારું. વિથ એન એક્ઝામ્પલ આ જ વસ્તુ સ્ટડી કરીએ, સમજીએ. ધ્યાન રાખજો. in this lecture we cannot go for any examples of your textbook. આપણે ટેક્સ્ટબુક ના કોઈ જ ક્વેશ્ચન પર જવાના વિચાર કરતા જ નથી, બરાબર. we don't want to solve any question of your textbook, but we want to study to understand the concept of limits નો concept understand કરવા માટે આજે વિચારીએ છીએ. તો ચલો પહેલી વાત કરીએ, કોઈ એક ફંક્શન થી સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ અસ assume the function y equals to f of x. The function is 2x plus 3. The function is y equals to f of x is equals to 2x plus 3. Now I am doing here, હું અહીંયા કંઈક નવું કંઈક વિચારી રહ્યો છું, કંઈક કરી રહ્યો છું. ધ્યાન રાખજો શું કરી રહ્યો છું. I am changing the value of x. હું x ની વેલ્યુ ચેન્જ કરીશ તો we know that obviously the value of y or f of x will also change. If I am changing the value of x, then the value of f of x also change. ચાલો આપણે કન્ટિન્યુઅસલી વેરીએબલ માં ચેન્જ કરીએ છીએ in its domain એટલે કે x ની વેલ્યુ, બરાબર. અને એને અકોર્ડિંગ તમારા ફંક્શનની વેલ્યુ ચેન્જ થશે. ક્લિયર છે? જોજો ધ્યાન રાખજો કેવી રીતે ચેન્જ થાય છે બધું સમજીએ. લેટ અસ મેક ટેબલ. એક આપણે ટેબલ બનાવીએ. અહીંયા તમને x ની વેલ્યુ લિસ્ટ આઉટ કરીશ, એની સામે f of x ની વેલ્યુ અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરીએ છીએ. ક્લિયર છે? ચલો x ની વેલ્યુ શું છે? તમારી x ની વેલ્યુ 2 લઉં છું. x ની વેલ્યુ શું લઉં છું? 2. બટ એમાં પણ થોડુંક વધારે ડિટેલમાં જઈએ. થોડુંક વધારે ડિટેલમાં એટલે સમજાવું તમને. This is your number line. Your function is defined for any real number. આનો ડોમેઇન જોવા જાઓ, x belongs to r થાય, when x belongs to r. મતલબ તમે કોઈ બી રિયલ વેલ્યુઝ માટે આ ફંક્શનને ડિફાઇન કરી શકો અને ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ ફોર ઓલ રિયલ નંબર્સ. મેં આમાંથી વેલ્યુ એક ચૂઝ કરી x ની 2. આખી નંબર લાઈન એટલે કે સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. મારે આ 2 છે ને એનાથી લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે આ બાજુની વેલ્યુ અને એનાથી રાઈટ સાઈડ આ લેફ્ટ સાઈડ થોડીક વેલ્યુઝનું ડિસ્કશન કરવું છે. શું કરવું છે? થોડીક વેલ્યુઝનું ડિસ્કશન કરવું છે. ચલો રાઈટ સાઈડનું બી ડિસ્કશન કરવું છે. પહેલા આપણે આનું કરીએ પછી આનું કરીશું, બરાબર. બટ હું જે ડિસ્કશન લઈ રહ્યો છું ને એ ડિસ્કશનમાં 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની જે વેલ્યુ છે એ બી કેવી 2 ની વધારે નજીકની જ લેવાની, બહુ દૂર નહીં જતું રહેવાનું. 2 ની નજીકનું ડિસ્કશન કરીએ છીએ ત્યારે તમારે બહુ દૂર નહીં જવાનું. ખ્યાલ આવે છે? બહુ દૂર નહીં જવાનું. કેમ નહીં જવાનું સમજાવું છું, સમજીએ પછી ખ્યાલ આવશે. ચલો હું પહેલી ડિસ્કશનમાં વેલ્યુ લઉં છું. ફર્સ્ટ વેલ્યુ લઉં છું ડિસ્કશનમાં 1.5. આમ તો જોવા જાવ ને તો આ બહુ દૂર વેલ્યુ કહેવાય. 1.5 એટલે 0.5 નો ડિફરન્સ થયો between 2 and 1.5 તો દૂર કહેવાય વેલ્યુ. મેથ્સ ની લેંગ્વેજમાં વાત કરીએ ને તો 1.5 અને 2 માં કેટલો ડિફરન્સ છે? 0.5 નો, એટલે વેલ્યુનો ડિફરન્સ વધારે છે. બટ આપણે સ્ટાર્ટિંગ ત્યાંથી કરીએ. ઓકે, ચલો 1.5 થી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું અને વેલ્યુ f of x ની ફાઇન્ડ આઉટ કરી. તો 2 into 1.5 શું થશે? 3 plus 3 એટલે વેલ્યુ આવશે 6. ક્લિયર છે? ચલો હવે વાત કરું 1.6. થોડોક નજીક આવ્યો. શું કર્યું મેં? 1.5 થી મેં અહીંયા સ્ટાર્ટ કર્યું, પછી ધીમે ધીમે નજીક આવું છું આમાં.
1.6 લીધો. શું કર્યું મેં? 1.6. f of x, the value of f of x 1.6 into 2, that means 3.2 plus 3, 6.2. Value change by 6.2. Now I am going very near, હજુ થોડુંક વધારે નજીક જઉં છું, 1.7. Then we are getting the value 6.4. We are getting the value 6.4 of our f of x. Next 1.8, હજુ નજીક જઈએ છીએ, 1.8. Then we are getting the value 6.6. હજુ નજીક જઈએ, 1.9. Then we are getting the value 6.8. So મળશે 6.8. હજુ વધારે નજીક જઈએ, ડાયરેક્ટ 2 નથી જવું, 1.99. 1.99. તો શું વેલ્યુ થશે? તો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો 1.99 into 2, that means 199 into 2, 398. એટલે 3.98 plus 3 એટલે 6.98. જો વેલ્યુ 6.98. નેક્સ્ટ ડાયરેક્ટ 2 પર નથી જતા, 1.999. 1.999. ચલો 1.999 into 2 બરાબર કેટલા થશે? 1.999 into 2 તો 3998. So that 3998, પણ એમાં પોઈન્ટ છે ડેસિમલ એટલે 3.998 plus 3, 6.998. Okay, next I am going further nearer, હજુ બી વધારે નજીક જઉં છું. Let us assume the value of x 1.9999. Then we will get 6.9998. So value મળશે ભાઈ 6.9998. હજુ થોડુંક વધારે આગળ જઈએ. ચલો હજુ આગળ વધારે જતા તમે વેલ્યુઝ ગયા 1.99999. આનાથી બી વધારે નજીક છે. જો આ વેલ્યુ અને આ વેલ્યુ જો નંબર લાઈન પર વાત કરીએ તો આ વેલ્યુ થોડી 2 થી વધારે દૂર કહેવાય, આ થોડીક વધારે નજીક. This value is very nearer to this. આની કમ્પેરિઝનમાં આ વેલ્યુ વધારે નજીક છે. ચલો એની વેલ્યુ શું આવશે? 6.9998. Okay, so this is the value of x, this is the value of f of x. Now further હજુ બી આગળ વિચાર, 1.99999 6 વખત નવા તો 6.99998. Next 1.99999. Therefore we are getting 6.9999998. Next 1.999934567 6.9999998. હજુ વધુ, હજુ ફર્ધર, હજુ નિયર જાઓ તો 1.9999999. Then we will get 6.9999998. હજુ વધારે નજીક જવું સાહેબ. હવે ચલો આટલે સુધી જઈએ છે. હવે થોડુંક જોજો, ઓબ્ઝર્વ કરજો શું કર્યું છે, શું થઈ રહ્યું છે. પિક્ચર આખું ક્લિયર થશે. જોજો તમે જેમ જેમ x ની વેલ્યુ કોની વધારે નજીક લઈ ગયા, 2 ની વધારે નજીક લઈ ગયા. જો ધીમે ધીમે 2 ની વધારે નજીક લઈ. હું તો આ બધી વેલ્યુની વાત જ નથી કરતો, આ તો બહુ દૂર કહેવાય. અહીંથી વિચારીએ તો નજીકની વેલ્યુ કહેવાય. આના કરતા વધારે નજીક છે, આના કરતા વધારે નજીક છે, આના કરતા વધારે નજીક છે. જેમ 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 વધારે નજીક ગયા, બરાબર,
એટલે તમે શું કર્યું એ સમજો. આ છે x ની વેલ્યુ માટે, આ વેલ્યુ ગઈ 2 ની, માની લો કે આ 1.9 છે, પછી ધીમે રહીને વધારે નજીક ગયા, આ 1.99 છે, પછી વધારે નજીક ગયા 1.999, 1.999, 1.5 times 9, 1.6 times 9, 1.7 times 9, 1.8 times 9, બરાબર. પછી એક ટાઈમ એવું થાય તમને કે સર આ તો 2 લખી શકાય ને, અલ્ટિમેટલી આ વેલ્યુ 2 ની છે, અને તમે ફિઝિક્સમાં એવું કરો છો, આને એપ્રોક્સિમેટ 2 લખી શકાય એવું તમે કહી દો છો. હકીકતમાં 2 નથી. This value cannot be equals to 2. હકીકતમાં નથી. ખ્યાલ આવે છે? બટ એપ્રોક્સિમેટ 2 ની એકદમ વધારે નજીક છે, એટલે આપણે એપ્રોક્સિમેટ 2 એઝ્યુમ કરી શકીએ, લઈ શકીએ. We can take this as 2 અને 2 લઈ શકીએ એવું ખ્યાલ છે. પણ હકીકતમાં એક્ચ્યુઅલમાં it is not equals to 2. તો તમે આ બધી વાતો કરી, બરાબર. સામે ઓબ્ઝર્વ કરીએ f of x ની વેલ્યુ. લેટ અસ ઓબ્ઝર્વ ધ વેલ્યુઝ ઓફ f of x. 1.9 થી સ્ટાર્ટ કરું છું તો 6.8 હતી, પછી 6.98, પછી 6.998, પછી 6.9998, ધીમે ધીમે જો એક વેલ્યુ 6.99999 પછી 998. એટલે આ વેલ્યુ કોની વધારે નજીક છે, કોના ઇક્વલ કહી શકાય, અને એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ શું કહી શકાય? તો જો 7. કોની વધારે નજીક છે? 7. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો 6.8 થી થાય, 1.9 ની સામે 6.8. તો જેમ જેમ આગળ ગયા એમ તમારે ધીમે 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 વેલ્યુ કોની વધારે ક્લોઝ ગઈ? It is very 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 nearer to 7. When you are going the values of x going x tends to 2. આનો મતલબ શું? આને શું રીડ કરાય ભાઈ? x going towards 2. From which side? Left hand side means minus મૂકી દીધું. ધ્યાન રાખજો. Here x going towards 2. x ની વેલ્યુ ધીમે 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 ઇન્ક્રીઝ થતી થતી કોની બાજુ જઈ રહી છે? 2 બાજુ. That means that can be written as, this can be represented in the mathematical language, in the mathematical notation as x tends to 2. From which side? Left hand side. That means we can write minus sign here. ત્યાં કઈ સાઇન ઉપર મૂકી મેં? Minus sign. That represents the values of x going towards 2. From which side? Left hand side. આ બાજુથી આમ જઈ રહ્યા છે. Then the values of f of x, the values of f of x going towards 7. કઈ બાજુ જઈ રહી છે વેલ્યુઝ? f of x ની 7. From which side? કઈ બાજુથી જઈ રહી છે? તો લેફ્ટ સાઈડ થી જઈ રહી છે. બરાબર છે? પણ અહીંયા આપણે એવું સ્પેસિફિક ના લખીએ તો વિચારે f of x ની વેલ્યુ કઈ બાજુ જઈ રહી છે? તો 7 સુધી જઈ રહી છે. કોની નજીક જઈ રહી છે? 7 ની નજીક જઈ રહી છે. એટલે આ કેસીસમાં તમારે શું લખી શકાય? તો આનો મતલબ સમજો. આને ડિટેલમાં વધારે લખવું હોય તો રિપ્રેઝન્ટેશન આવું થાય, લિમિટ x tends to 2 minus, limit x tends to 2 minus. What do you mean by this? x ની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ થી 2 ની વધારે નજીક જઈ રહી છે. બટ આ લિમિટ લખીને એનો મતલબ સમજો. આ લિમિટ લખી એનો મતલબ શું? કે તમે જો વેલ્યુ 1.5 થી લીધી છે, બટ લિમિટ લખીને એટલે વેલ્યુ નજીક વધારે હોય ને એ જ લેવાની. એટલે 2 ની જે વધારે નજીક વેલ્યુઝ હોય ને એ જ લેવાની. આટલી બધી દૂરથી લેવાય નહીં. લિમિટ એટલે લિમિટમાં રહેવાનું. લિમિટ લખ્યું એનો મતલબ લિમિટમાં લેવાનું. લિમિટમાં રહેવાનું મતલબ કે બહુ દૂરની વેલ્યુનું ડિસ્કશન નહીં કરવાનું. 2
2 ની લેફ્ટ સાઈડની વેલ્યુનું ડિસ્કશન કરવાનું, બટ બહુ દૂરની નહીં, 2 ની એકદમ નજીકની એટલે આ બધી વેલ્યુઝ 2 ની એકદમ નજીક કહેવાય, એટલે આ બધી વેલ્યુઝનું ડિસ્કશન થાય, બટ આ બધી વેલ્યુઝનું ડિસ્કશન ના કરાય જ્યારે લિમિટ લખ્યું હોય ત્યારે શું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું ભાઈ? 2 ની એકદમ નજીકની વેલ્યુનું ડિસ્કશન, વધારે દૂરની વેલ્યુનું નહીં. આનો મતલબ તો 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બધી આવે, બટ આનો મતલબ એકદમ નજીકની જ આવે. લિમિટ લખી, લિમિટમાં રહેવાનું, આટલી લિમિટમાં જ રહેવાનું, આથી દૂર નહીં જવાનું. ખ્યાલ આવે છે? તો આટલી લિમિટમાં રહેવાનું, વધારે લિમિટ છોડીને નહીં જવાનું. ખ્યાલ આવે છે? તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 માઈનસ, આનો મતલબ ક્લિયર થઈ ગયો. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. કોની લિમિટ શોધતા હતા તમે? ફંક્શનની લિમિટ શોધાય ભાઈ. કોની? ફંક્શનની લિમિટ ઓફ ફંક્શન, અને એની વેલ્યુ તમને શું મળી? 7. આ ફંક્શન માટે, બીજા કોઈ ફંક્શન માટે બીજી વાર. ખ્યાલ આવે છે? પણ આ જે બધું ડિસ્કશન કર્યું ને, એ તો મેં ખાલી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની જ વાત કરી, બરાબર? x ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ની જ વાત કરી. તો આ જે લિમિટ લખી એને કહેવાય લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ. આ જે લિમિટ લખી એને શું કહેવાય? લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, which is equals to limit x tends to 2 minus, આનો મતલબ ક્લિયર? ફંક્શન, અને એની વેલ્યુ શું મળી? 7. 7 ની નજીકની મળી, બરાબર? વેરી નિયર ટુ 7, અને એ નિયરર એન્ડ નિયરર ટુ અ સ્પેસિફિક વેલ્યુ, એ સ્પેસિફિક વેલ્યુ 7. એ તમારા ફંક્શનની લિમિટ. લિમિટ ઓફ અ ફંક્શન ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ વેલ્યુ ઓફ ધ ફંક્શન. અલ્ટિમેટ વેલ્યુ ઓફ ધ ફંક્શનની એક અલ્ટિમેટ વેલ્યુ છે જે કન્ટીન્યુઅસલી વેરીએબલમાં ડોમેઇનમાંથી લેતા જતા ચેન્જ કરતા ગયા તમને જે બી વેલ્યુ f(x) ની હતી એ વધારે ક્લોઝ નિયરર એન્ડ નિયરર ટુ ધી સ્પેસિફિક વેલ્યુ 7 મળી ગઈ છે. એટલે આ રીતે લખાય છે. ઓકે છે? ચલો આ બધું ડિસ્કશન થયું લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ નું. નાઉ ફર્ધર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ફોર ધ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ઓલસો. ચલો હવે રાઈટ હેન્ડ લિમિટ નું ડિસ્કશન કરી લઈએ. ધેટ મીન્સ 2 ની નજીકની લિમિટ ની વાત કરું છું, એટલે 2 ની નજીકની પણ કઈ બાજુની? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ની વેલ્યુઝ નું ડિસ્કશન કરીએ છીએ. કઈ સાઈડ ની? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ની વેલ્યુઝ. એટલે કે 2 ની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એટલે આ બાજુની વેલ્યુઝ એ બી કેવી? નજીકની. પણ અહીં શું બતાવું છું? તો એને લખાશે શું? x tends to 2, but from which side? From the right hand side. Right hand side માટે આપણે પ્લસ સાઇન યુઝ કરીએ. આનો મતલબ x કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છે? 2 બાજુ, પણ કઈ સાઈડ થી? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. આનો મતલબ x કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છે? 2 બાજુ, પણ કઈ બાજુથી? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી. એટલે આમથી આમ આવે છે x, આમાં આમથી આમ જાય છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે સિમ્બોલ પ્લસ માઈનસ યુઝ કર્યો છે. ચલો આમથી આમ તમે વેલ્યુ લેતા 2 ની વધારે ક્લોઝ જશો, when you are going to nearer and nearer to 2, તો શું થશે? એ વેલ્યુઝ નો ચેન્જ આપણે અહીંયા સમજીએ with example. Let us take the function, અને આ જ ફંક્શન રાખું છું. પહેલું વેલ્યુ મેં લીધી 2.1. ચલો 2.1 માટે વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તો 2 2 4, 4.2 પ્લસ 3 એટલે 7.2 આવશે. નેક્સ્ટ 2.11. આના કરતા દૂર કહેવાય કે નજીક કહેવાય? એટલે આ દૂર કહેવાય, આ નજીક કહેવાય. 2.01 એ આ નજીક, 2 ની નજીક કહેવાય. આ વધારે દૂર છે, આ એનાથી વધારે નજીક છે. જો તમે આની વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તો 2.01 એટલે 4.02 પ્લસ 3 એટલે 7.02. શું આવશે? 7.02. હજુ આગળ ગયા 2.001. આમથી તમે નજીક આવતા જાવ છો. જોજો નંબર લાઈન ઉપર આમથી તમે કોની વધારે નજીક આવો છો? 2 ની. તો સામે 7.002. નેક્સ્ટ
2.0001, then you will get 7.0002. 2.00001, then you will get 7.00002. 2.00001, then you will get 7.00002. Same 2.00001, then you will get 7.0000002. Next 2.0000001, then you will get 7.0000002. Next 2.0000001, 7.0000002. એટલે એક ટાઈમ કંટાળી તમે કહેશો કે આ 2 થઈ ગયું અને આ 7 થઈ ગયું. When you are going the values of x going towards 2 from the right hand side, then the f of x also going towards 7 from the right hand side also, and that can be written as right hand limit, which is equals to limit x tends to 2 plus limit x tends to 2 plus f of x equals to 7 for this case also. આ કેસ માટે પણ 7 જ થાય. આ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ કહેવાય, વેલ્યુ મળે એટલે એક્ઝિસ્ટ કહેવાય. આ લિમિટ પણ એક્ઝિસ્ટ કહેવાય બીકોઝ એ વેલ્યુ જો 7 પર્ટીક્યુલર બધા કેસમાં 7 જ રહેવાની છે. આ 7 ની નજીક એટલે 7 જ રહેવાની છે. ખ્યાલ આવે છે? તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ here exists, right hand limit also exists. Here left hand limit equals to limit x tends to 2 minus f of x equals to 7 exists. જો એક્ઝિસ્ટ કરે છે એટલે વેલ્યુ મળે છે. and right hand limit which is equals to limit x tends to 2 plus f of x ની વેલ્યુ જેને તમે x ની વેલ્યુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી 2 બાજુ લઈ જાઓ ત્યારે શું વેલ્યુ મળે 7. એ પણ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. આ બંને વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. સાથે સાથે બંને વેલ્યુ કેવી છે? ઇક્વલ. and limit x tends to 2 minus f of x which is also equals to limit x tends to 2 plus f of x equals to 7. અને આ ત્રણે સોરી આ બંને વેલ્યુ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની વેલ્યુ સેમ આવી એટલે તમે શું કહી શકો? એટલે આપણે શું કહી શકીએ? therefore we can say that limit x tends to 2 f of x exists. બરાબર? આ બંને વેલ્યુ જો સેમ આવે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની તો અહીંયા લિમિટ x tends to 2 from left from right બંને બાજુથી એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને એ વેલ્યુ કેટલી છે? તો લિમિટ x tends to 2 f of x equals to 7 એક્ઝિસ્ટ કરે છે. કેટલી? બંને કેસમાં જે હોય સેમ એ આવશે તમારો આન્સર. ક્લિયર થઈ ગયું? તો કોઈ બી ફંક્શન માટે for any general function write down if limit x tends to a minus a ની કોઈ બી વેલ્યુ હોઈ શકે f of x exists and limit x tends to a plus f of x exists and સાથે સાથે limit x tends to a minus f of x ની વેલ્યુ અને limit x tends to a plus f of x ની વેલ્યુ સેમ હોય તો તમે કહી શકો therefore limit x tends to a f of x exists. જો આ બંનેની વેલ્યુ સેમ ના હોય તો આ એક્ઝિસ્ટ ના થાય, does not exist એવું લખાય.
લિમિટ x tends to a f of x does not exist for that case. આ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખજો. લિમિટ x tends to a minus f of x, આ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, and લિમિટ x tends to a plus f of x, આ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ, બંનેની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થાય. પછી એમાં પોસિબિલિટી છે કે ઇક્વલ હોય બી ખરી, ના બી હોય. માની લો કે ઇક્વલ છે તો આ એક્ઝિસ્ટ થાય અને જે વેલ્યુ હોય એ આવે, અને જો ઇક્વલ ના હોય તો એક્ઝિસ્ટ ના થાય. આ ભલે બંને એક્ઝિસ્ટ છે બટ આ એક્ઝિસ્ટ ના થાય. ક્લિયર છે? So this is the theoretical concept of our initiative of limits of a function, and for the next video we are going to discuss some examples અને related થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈશું એ વધારે ક્લિયર થશે. એટલે સુધી રાખીએ આજે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયોમાં ગમ્યું હશે, મજા આવી હશે, કશું ખ્યાલ આવ્યો હશે, મજા બી આવી હશે. એક લાઈક, કોમેન્ટ, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.